Hello all. Am I audible? Yes, sir. Okay. Good morning all. Yesterday we were discussing custom commands, okay, and I was demonstrating using custom commands. How can we create our own command? How can we add arguments? How can we add options to the command which we have created? At last, we have discussed that the arguments and options may be arrays. It means that the argument that we have defined in our command can be like that. It can accept multiple values. That is, it can be an array. Similarly, the option that we have defined in our command can also be an array. At last, I have shown you how we can define them as array by using an asterisk sign, and when we define our argument and or options as an array, how can we pass the values from command line? આ બધું આપણે ગઈકાલે લાસ્ટ સેશનમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું. ઓકે, સો ટુડે ઓલ્સો I am presenting my screen. Okay, so just view the screen shared by me instead of the camera. See my screen. Are you able to see my screen, everyone? Hello. No, sir. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Okay. So, in the last lecture, we were discussing custom commands. Okay, and the topic that we have discussed in the last demonstration, that was array arguments and options. At last, we have noticed that when we are using array as arguments and options to our command, there is one requirement that the argument has to be the last argument or option within an artisan command. So, if you remember, what was the name of the command that we have created? Do you remember, anybody? NJS. Yes, NJS command. NJS command. Okay, it was the command that we have created yesterday. Okay, so you can see here that here in the handle function we have just written one echo statement that this is my command. Okay, and you can see the signature of this command. આપણો કમાન્ડ જ્યારે રન થાય તો શું લખવાનું એ આપણે અહીંયા ડિફાઇન કર્યું છે કે NJS કમાન્ડ એવું લખવાથી રન થવો જોઈએ. વધારામાં આપણે એક આર્ગ્યુમેન્ટ આપી છે કે જેમાં પાછળ એસ્ટરિસ્ક સાઇન મેન્શન કરી છે. ઇટ મીન્સ દેટ ઇટ ઇઝ એન એરે. ઇટ કેન have multiple values. Similarly, OPT1 is an option. Okay, you can see here it is an option which can also accept multiple values. Okay, so let's proceed with the next thing, input descriptions. Okay, see, our command can have description also for its arguments and options. You can see here the name of the command is NJS test. One argument is mentioned, then a colon sign is put, then a short description.
This description will be shown when help for our topic or help for our command is viewed. Similarly, for an option we can also mention a description by putting a colon which is followed by a text. See here. Okay, so we can also define this thing in our command also if you want to see. Let's do it. Let me remove this asterisk sign. I will put a colon. This is a simple argument. Okay, I have written that this is a simple argument. Similarly, with OPT1 I will write this is a simple option. Now, as we have changed our file class, we will save it and go to the DOS prompt in our path, that is XAMPP htdocs, your projects folder, and then you can issue the command php artisan help and then name of our command, that is njs command. php artisan njs command is not defined. Why? What we have done yesterday, njs command આપણે રન કરતા હતા ને ગઈકાલે, તો શું લાસ્ટમાં આપણે એવું કંઈ કર્યું હતું કે કમાન્ડ એક્સેસ ન થવા દે. Hello, this is my command. php artisan help njs command. See, this is a simple argument. Name of the argument is arg1. કઈ રીતે ટાઈપ કર્યું આપણે? php artisan help njs colon command. Similarly, જે ઓપ્શન હતું આપણું એના માટેની opt -opt1 colon this is a simple option. Okay, save it, then again type the help. Okay, so you can see here that arguments, this is a simple argument. Options ઘણા બધા આવે છે, એમાંના અમુક ઓપ્શન્સ એવા છે કે તમે જ્યારે કોઈ પણ કમાન્ડ બનાવો, કોઈ પણ કમાન્ડ હોય એને આ અમુક ઓપ્શન્સ લાગુ પડે જ છે. હેલ્પ, ક્વિટ, વર્ઝન, નો ઇન્ટરેક્શન, વી એટસેટ્રા. એમાં એક ઓપ્શન આપણે જે ડિફાઇન કર્યું એ પણ દેખાય છે, OPT1. ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ ઓપ્શન. તો આ રીતે આપણે આપણા બનાવેલા કમાન્ડ્સ ની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ઓપ્શન્સ માટે ડિસ્ક્રિપ્શન ડિફાઇન કરી શકીએ. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ ધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ, દેટ ઇઝ યુઝિંગ ઇનપુટ. It means that whatever arguments and options we define will be passed while executing this command. So, when while running this command or issuing this command from the command prompt, if arguments and options are passed, how can we retrieve it? How can we access it? Okay, આપણે જો ડિફાઇન કર્યા હોય કે ભાઈ આપણો કમાન્ડ છે એની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ અને ઓપ્શન્સ આ મુજબ હોવા જોઈએ, તો રન કરતી વખતે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવામાં આવશે, ઓપ્શન્સ પણ પાસ કરવામાં આવશે. એને આપણે પ્રાપ્ત કઈ રીતે કરવા? કહેવાનો મતલબ શું છે મારો કે સપોઝ કે આપણે અહીંયા આ એક્ઝામ્પલમાં ડિફાઇન કર્યું છે કે એક આર્ગ્યુમેન્ટ હોવી જોઈએ arg1 નામની અને એક ઓપ્શન હોવું જોઈએ OPT1 નામનું.
તો આ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ અને ઓપ્શન્સ જ્યારે આપણા કમાન્ડને રન કરતી વખતે પાસ કરવામાં આવશે, ઓકે, તો આપણે એને એક્સેસ કઈ રીતે કરીશું? કહેવાનો મતલબ કે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા arg1ને બદલે હું પાસ કરું છું, arg1ની વેલ્યુ પાસ કરું છું NJS MTI, અને OPT1 છે એ વેલ્યુ એક્સેપ્ટ નથી કરતું, જસ્ટ એ એક ફ્લેગ જેવું છે, ટ્રુ યા ફોલ્સ, તો એને પણ હું પાસ કરું છું. તો બંને વસ્તુ મેં પાસ કરી. ઓકે, OPT1ને સિલેક્ટ મતલબ કે મેન્શન કર્યો, ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ટ્રુ, એન્ડ arg1 માટે વેલ્યુ આપી NJS MTI. તો અહીંયાથી કમાન્ડને રન કરતી વખતે જે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પાસ કરીએ છીએ આપણે, એને આપણે કઈ રીતે એક્સેસ કરી શકીએ આપણા કમાન્ડની અંદર? બિકોઝ કે જે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ થાય છે એનો કંઈક ઉપયોગ કરવાનો છે અંદર. ઓકે, સો લેટ્સ સી. For that purpose, as we have discussed, there are two methods available with Laravel, that is this argument and this option. બે મેથડ્સ છે મિત્રો આપણી પાસે. ઓકે, તો જો આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશું કોઈ પણ પેરામીટર વગર, તો એ એક એરે રિટર્ન કરશે. ઓકે, અને જો પેરામીટર પાસ કરશું તો એ એની વેલ્યુ પાસ કરશે. તો આપણે જઈએ આપણા ક્લાસમાં. ઓકે, આપણો જે કમાન્ડ છે એ ક્લાસમાં આપણે જઈએ, NJS કમાન્ડ, ત્યાં જઈ અને હેન્ડલ ફંક્શન અથવા તો હેન્ડલ મેથડ કે જે રન થાય છે જ્યારે આપણો કમાન્ડ રન કરવામાં આવે છે, તો આ મેથડની અંદર લખેલો કોડ રન થાય છે. તો અહીંયા મિત્રો હું હેલો ધીસ ઇઝ માય કમાન્ડ, અને પછી એક સ્ટેટમેન્ટ હું અહીંયા એના પછી ડિસ્પ્લે કરું છું. સપોઝ echo then $this argument ફંક્શનને કોલ કરું છું. ઓકે, અને એ ફંક્શન જે રિટર્ન કરે એને હું ડિસ્પ્લે કરું છું. Now let's see what happens when this command is executed. ઓકે, ઓપ્શન પાસ નહીં કરીએ તો એરર આવશે, બિકોઝ કે ઓપ્શન છે એ રિક્વાયર્ડ છે અત્યારે. સો યુ કેન સી હિયર એક એરર આવી છે. એ એરર શું આવી છે મિત્રો એ તમે નોટિસ કરો. અહીંયા એરર એ આવી છે કે એરે ટુ સ્ટ્રિંગ કન્વર્ઝન. સી, આપણે ઇકો સ્ટેટમેન્ટ જ્યારે લખીએ છીએ તો અહીંયા જે ઇકોને આપણે આપીએ છીએ પ્રિન્ટ કરાવવા માટે એ સ્ટ્રિંગ પ્રકારનું હોવું જોઈએ. જ્યારે કે આપણે હમણાં ચર્ચા કરી કે આ મેથડ જે છે, ધીસ મેથડ, ઇટ રિટર્ન્સ એન એરે. એ રિટર્ન શું કરે છે? એરે રિટર્ન કરે છે, સ્ટ્રિંગ રિટર્ન કરતું નથી. તો એરે રિટર્ન કરતું હોય તો એરેની જેમ વાપરવું જોઈએ એને આપણે. તો મિત્રો ઇકોમાં ડાયરેક્ટ લેવાને બદલે આપણે એક અહીંયા વેરિયેબલ લઈએ, $args ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ આર્ગ્યુમેન્ટ, અને પછી ઇકોમાં પ્રિન્ટ કરાવીએ $args of 0, because it is an array. હવે આ args છે એ એક એરે બનશે, અને એમાં આવશે શું? આ મેથડ જે રિટર્ન કરશે એરે, એ કેમાં આવશે? argsમાં. આપણે એનો પહેલો તત્વ, પહેલો એલિમેન્ટ ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ. લેટ્સ રન ઇટ. અનડિફાઇન્ડ ઓફસેટ, કેમ કે આપણે અહીંયાથી જે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી છે args1, એમાં શું કહે છે? અનડિફાઇન્ડ ઓફસેટ 0, 1. સ્ટીલ અનડિફાઇન્ડ ઓફસેટ. ક્યાંક આપણી ભૂલ થઈ રહી છે. echo args1 undefined offset. Let's see in the PPT where I have mentioned. Okay, અહીંયા આપણે મેન્શન કર્યું છે કે આ એરે હોવો જોઈએ, બટ અત્યારે જે એક્ઝામ્પલ આપણે ડિસ્કસ કર્યો, બરાબર, એમાં આપણે આપણી જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે arg1
એને આપણે એરે નથી લીધો. તો એક કામ કરીએ, એક તો આપણે આમાંથી ઓપ્શન કાઢી નાખીએ કે જેથી કરીને વારંવાર ઓપ્શન મેન્શન ના કરવું પડે. ઓકે, અને પછી આર્ગ્યુમેન્ટનું નામ શું છે? arg1. તો arg1ને જ એક્સેસ કરવી છે આપણે એવું નક્કી કરી અને અહીંયા આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીએ arg1. ઓકે, અને પછી હવે આપણે એને રન કરીએ. ઓપ્શન કાઢી નાખશું કેમ કે ઓપ્શન આપણે રિમૂવ કરી નાખ્યું છે. સી, હેલો ધીસ ઇઝ માય કમાન્ડ, અને અહીંયાથી જે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી છે njsmti, એ njsmti આપને આ વેરિયેબલમાં મળે છે. કઈ રીતે? આર્ગ્યુમેન્ટ ફંક્શન કોલ કર્યું આપણે અને arg1 ત્યાં શું પાસ કર્યું આપણે? આર્ગ્યુમેન્ટનું નામ. આર્ગ્યુમેન્ટનું નામ અહીંયા આપણે શું રાખ્યું છે? arg1. તો અહીંયા આપણે arg1 પાસ કર્યું તો એની જે વેલ્યુ ત્યાંથી પાસ કરવામાં આવી છે એ આમાં મળી ગઈ. હવે સપોઝ કે આપણે એ પણ જોયું છે કે એની ડિફોલ્ટ વેલ્યુ પણ હોઈ શકે. આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરીને અહીંયા ડિફોલ્ટ વેલ્યુ પણ લખી શકીએ છીએ. એવા કેસમાં કે જ્યારે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટની વેલ્યુ પાસ નહીં કરીએ તો જે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ હશે એ આવી જશે. વન્સ અગેન વી શુડ ટ્રાય. અહીંયા હું નામ બદલી નાખું છું v4u. સી, અહીંયા v4u વેલ્યુ એની આવી છે. બીજી વાત કે હમણાં આપણે જેમ જોયું હતું પીપીટીમાં એ રીતે સપોઝ કે આપણે અહીંયા એસ્ટરિસ્ક સાઇન લખીએ, ઇટ મીન્સ દેટ ઇટ કેન હેવ મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ. તો મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ હોઈ શકે તો આપણે એને એરે લઈશું અહીંયા. ઓકે, અને પછી આપણે પાછી ટ્રાય કરીશું. એરે ટુ સ્ટ્રિંગ. ઓકે, જે પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ છે એની પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ એ ખુદ એરે જ છે, એટલે આપણે એમાંથી પહેલો એલિમેન્ટ રિટ્રીવ કરીએ આ રીતે. સ્ટીલ અનડિફાઇન્ડ ઓફસેટ. Let's see in the PPT. Okay, array છે. Okay, argument is to be mentioned here. Okay, તો આપણે અહીંયા આર્ગ્યુમેન્ટ મેન્શન નહોતા કરતા, that's why અહીંયા આપણે આર્ગ્યુમેન્ટનું નામ લખશું જેને આપણે એરે છે બનાવી છે arg1. arg1. ઓકે, હવે આ જે args છે એમાં આખો એરે આવશે. તો એરેને પ્રિન્ટ કરવા હોય આખા એરેને તો આપણે લૂપ ચલાવવી પડે, અને સપોઝ કે એક જ એલિમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાવો છે તો પહેલો એલિમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાવીએ તો એ 0 ઇન્ડેક્સ એટલે કે 0 ઓફસેટ ઉપર હોય એ પ્રિન્ટ થઈને આવશે njsmti. બટ બધા એલિમેન્ટ્સ પ્રિન્ટ કરાવવા હોય આપણે તો આપણે ફોર લૂપ લખીએ. ફોર $i equal to 0, $i less than size of array, that is args, then $i plus plus. અને દર વખતે પ્રિન્ટ કરાવશું આપણે args of I. Let's check the syntax of loop for અહીંયા I. For $i equal to 0, I less than size of $args, $i plus plus and echo. Okay, let's check it. See, હવે આપણે અહીંયા કમાન્ડને આ રીતે રન કરીએ તો એક જ આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી છે તો એ આર્ગ્યુમેન્ટ આવી ગઈ. હવે આપણે બે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીએ, સપોઝ v4u. તો પણ એક જ આર્ગ્યુમેન્ટ અત્યારે આવી છે, સાઇઝ ઓફ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ.
this will throw an error in future. Hello, this is my command. Use of undefined constant I. $I equal to 0, I less than equal to size of args, that is 2. Okay, I plus plus, અહીંયા 2 તો લેસ દેન જ આવે, echo args of I plus plus. અચ્છા, ડોલર આઈ આવે, ડોલર આઈ. અહીંયા આપણે પીએચપીનો કોડ લખ્યો છે, આ કોર પીએચપીનો કોડ. વેરિયેબલની આગળ ડોલર સાઇન આવે. સી NJSMTI V4U. આપણે દર વખતે લાઈન એક છોડવી હોય તો આપણે એમાં કોન્કેટ કરી શકીએ લાઈન ફીડ, દેટ ઇઝ BR ટેગ, અને એમાં કોન્કેટ કરશું args. અચ્છા, અહીંયા તો ડોઝ ઉપર આઉટપુટ આવે છે, એટલે ડોઝ પ્રોમ્પ્ટમાંથી આપણે કમાન્ડને રન કરાવીએ છીએ, એટલે નેક્સ્ટ લાઇનમાં જવા માટે /n નો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કર્યો. જો બ્રાઉઝરમાં રન કરતા હોઈએ તો આપણે BR ટેગ અહીંયા લખતા હોઈએ છીએ. ઓકે, સો આ રીતે આપણે જે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે એને એક્સેસ કરી શકીએ. જો મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ પાસ થતી હોય, આર્ગ્યુમેન્ટ છે આપણી, એને આપણે એરે તરીકે ડિફાઇન કર્યું હોય તો એની રિટર્ન વેલ્યુ જે હશે એ કોઈ એરેમાં સ્ટોર કરીએ, એટલે કે વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરીએ, અને પછી એમાંથી વેલ્યુઝને એક્સેસ કરવા માટે એરે અને એનો ઓફસેટ આપવો પડે. બરાબર છે. અને જો સિંગલ જ હોય વેલ્યુ તો ડાયરેક્ટલી આપણે આ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જે છે વેરિયેબલ એને એક્સેસ કરી શકીએ, યુઝ કરી શકીએ. સિમિલરલી વી કેન ઓલ્સો એક્સેસ ધી ઓપ્શન્સ ઓલ્સો. જો અહીંયા બીજું એક્ઝામ્પલ જે છે, મતલબ કે આપણે જે પહેલાં કર્યું એ કે જે એલિમેન્ટ છે દેટ ઇઝ નોટ એન એરે, in that case to access the value just we need to pass the name of the argument and we can just retrieve its value and use it. હવે અહીંયા જે લૂપ લખી છે ઇટ મીન્સ કે અહીંયા તમે ગમે એટલી વેલ્યુઝ પાસ કરી શકો, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 2 3 4 5 એટસેટ્રા. ઓકે, તમે જોઈ શકો કે આ બધી જ વેલ્યુ છે એ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ તરીકે પાસ થઈ છે અને એ પ્રિન્ટ થાય છે. એટલે કે હેન્ડલ ફંક્શનની અંદર આપણે એને એક્સેસ કરી શકીએ આર્ગ્યુમેન્ટ ફંક્શન દ્વારા. જો અહીંયા બીજી એક રીત બતાવેલી છે, વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ આર્ગ્યુમેન્ટ. ઓકે, એન્ડ દેન ઇકો વેલ્યુ ઓફ કમાન્ડ, એટલે કે કમાન્ડનું જે નામ છે એ કમાન્ડ એક્સેસ કમાન્ડ પ્રિન્ટ થઈને આવશે. યુ કેન સી NJS ટેસ્ટ એ કમાન્ડનું નામ છે આ એક્ઝામ્પલમાં. હવે એ કમાન્ડનો રેફરન્સ છે એ કેમાં આવી ગયો? આ વેરિયેબલમાં, વેલ્યુમાં. ઓકે, અને પછી આપણે એ વેરિયેબલ થ્રુ માય આર્ગ્યુમેન્ટ અને એનો પહેલો એલિમેન્ટ, માય આર્ગ્યુમેન્ટ કે જે એરે પ્રકારનું છે એનો પહેલો એલિમેન્ટ આપણે અહીંયા એક્સેસ કર્યો. એટલે આ પણ રીતે થઈ શકે, આ રીતે પણ કરી શકાય, પણ એ થોડીક કોમ્પ્લિકેટ મેકેનિઝમ છે. બરાબર. ધીસ આર્ગ્યુમેન્ટ કરીએ એટલે બધી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આમાં આવી જાય. પછી એમાંથી કી દ્વારા, કઈ કી? કમાન્ડ કી દ્વારા આપણે એને એક્સેસ કરી શકીએ. એવી રીતે અહીંયા માય આર્ગ અને 0 દ્વારા પણ એક્સેસ કરી શકીએ. સી વોટ આઈ મીન ટુ સે ઇઝ કે અહીંયા આપણે કોઈ વેરિયેબલ લઈએ, સપોઝ વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ $ધીસ એન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ ધેન હવે અહીંયા આ વેલ્યુમાં બધી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આવી જશે. એમાંથી આપણે કમાન્ડ જોતો હોય તો ફોર એક્ઝામ્પલ વી કેન પ્રિન્ટ
$value અને પછી એમાં કી શું આપી હતી? કમાન્ડ. ઓકે, ઇટ વિલ પ્રિન્ટ ધી કમાન્ડ ઇટ સેલ્ફ. ત્યારબાદ આપણે જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એમાંની પહેલી નહીં પણ બીજી વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી હોય તો ત્યાં આપણે લખી શકીએ અહીંયા આપણું નામ છે ARG1 આર્ગ્યુમેન્ટનું અને પછી એમાં ઓફસેટ આપીએ 1 ઓફસેટ આપીએ એટલે એ બીજી વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરશે. લેટ્સ ચેક ઇટ. સી name of the command, it will return name of the command, then argument name and offset. So let's check it. આ રીતે જ કમાન્ડ આપીએ આપણે પાછો. સો આઉટપુટમાં શું આવ્યું? NJS કમાન્ડ આવ્યું અને પછી V4U એટલે કે બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ છે. અહીંયા લાઇન ફીડ નથી કરેલી આપણે એટલા માટે બધું જોડે આવે છે. But we can put line feed character, so it will be printed in next line. See, this is my command, then njs colon command. njs colon command output આવ્યું છે એ આ લાઇનનું આઉટપુટ આવ્યું છે. આપણે કી પાસ કરી કમાન્ડ એટલે કમાન્ડનું નામ આવે njs colon command. પછી આપણે ARG1 નામની જે આપણી આર્ગ્યુમેન્ટ છે ARG1 જે એરે છે એનો 1 ઓફસેટ એટલે કે બીજો એલિમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાયો. બીજો એલિમેન્ટ કયો છે? V4U. ઓકે, સો ઇન ધીસ મેનર વી કેન read the value for the parameters which are passed from command line. Anybody, any doubt, friends? Hello friends, you can ask if you have doubts. No. Okay, let us proceed. Yeah, another function is option function, which is used for similar purpose, but it is used to access the values of options, and with no argument it will return all the options, and with name of the argument passed it will return the value of that option. Generally option છે એની ઘણી વખત વેલ્યુ આપવાની થતી પણ હશે. જો આપણે ઓપ્શન ડિફાઇન કરીએ એના પછી ઇઝ ઇક્વલ ટુની સાઇન કરી હોય ડેફિનેશનમાં તો એનો મતલબ શું થાય કે આ ઓપ્શન એવું છે કે જેના માટે વેલ્યુ પાસ કરવાની છે. પણ જો આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ નો લખ્યું હોય ડેફિનેશનમાં, સિગ્નેચર પ્રોપર્ટીની વાત કરું છું, ત્યાં આપણે ફક્ત ઓપ્શન ડિફાઇન કર્યું હોય ઇટ મીન્સ કે ઓપ્શન આપી શકાય અથવા ન આપી શકાય. ઓકે, આપ્યું હોય તો એની વેલ્યુ ટ્રુ હોય, ન આપ્યું હોય તો એની વેલ્યુ ફોલ્સ હોય. પણ ઇઝ ઇક્વલ ટુની સાઇન ત્યાં મૂકીએ આપણે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓપરેટરને ત્યાં મૂકીએ ઇટ મીન્સ કે આ ઓપ્શનની વેલ્યુ પણ આપવાની જો યુઝ કરીએ તો. સી આ અહીંયા બીજો એક્ઝામ્પલ છે, અહીંયા આપણે ઓપ્શન યુઝ કર્યું છે. ઓકે, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુની સાઇન મૂકી છે ઇટ મીન્સ કે આ ઓપ્શનને વેલ્યુ આપવાની છે. તો નીચે તમે જોઈ શકો છો કે ઓપ્શનને યુઝ કરતી વખતે એની વેલ્યુ આપી છે. હવે એ વેલ્યુ જ્યારે આપવામાં આવે તો એને એક્સેસ કઈ રીતે કરાય એની હવે આપણે વાત કરી લઈએ. આ બીજો એક્ઝામ્પલ છે કે ત્યાં કોર્સ જે ઓપ્શન છે ત્યાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ મૂક્યું છે પણ પછી એસ્ટરિસ્ક સાઇન પણ મૂકી છે. ઇટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ એરે. ઇટ કેન હેવ મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ. એવું ફરજિયાત નથી કે એક કરતાં વધારે વેલ્યુ જ આપવાની, બટ ઇટ કેન હેવ મોર દેન વન વેલ્યુઝ. હાઉ? સી ધીસ. આ રીતે course equal to MCA, course equal to MBA. It means we have used course twice and we have passed two different values, that is one is MCA, another is MBA. So it is an array of values. First element is MCA and the next element is MBA. So here the example is not given, but we can access it in the similar manner that we have accessed our arguments. So here we can do one thing, we can define an option here, suppose course and I will give comments here and echo
we will have a slash n, then I will define a variable value is equal to $this option. Option નું નામ છે, what is the name of the option? That is course. Okay, and I will print the value of this variable, that is option 1 equal to value. Let's try it. We have the signature as this, PHP artisan njs command and course. Option 1 is equal to 1, that means 1 is for true. If we put a question mark here, can anybody tell me what does this question mark mentions or specify? What is the meaning of putting a question mark here? It suggests that this option is optional. We can pass it or we can avoid it. So if we are passing it, it is good, does not exist, it is there. વેલ્યુ પાસ કરશું તો એ વેલ્યુ આવી જાય, બરાબર, બિકોઝ કે આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુની સાઇન મૂકી છે, ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ વેલ્યુ. બટ એકચ્યુઅલી વોટ હેપન્સ, જ્યારે આપણે આ રીતે લખીએ છીએ ઓપ્શનમાં, તો સપોઝ કે આપણે ઓપ્શન ન આપીએ તો એરર નથી આવતી, બરાબર. ઇટ મીન્સ કે જ્યારે આપણે કમાન્ડમાં ઓપ્શન ડિફાઇન કરીએ છીએ તો એ બાય ડિફોલ્ટ કમ્પલસરી નથી, પણ જ્યારે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ ડિફાઇન કરીએ છીએ આર્ગ્યુમેન્ટ, તો એ કમ્પલસરી હોય છે. એટલે આર્ગ્યુમેન્ટને ઓપ્શનલ બનાવવા માટે આપણે એમાં ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકીએ છીએ. ઓપ્શન છે દેટ ઇઝ ઇટ સેલ્ફ ઓપ્શનલ જ છે, એટલે ત્યાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકવાની જરૂર રહેતી નથી, કેમ કે ઓપ્શન તમે પાસ ન કરો, આ રીતે લખો છો, ઓપ્શન પાસ નથી કરતા તો એ કોઈ એરર નથી. ઓપ્શન પાસ કરશો તો એ ટર્ન ઓન મીન્સ કે એ પાસ થયું છે, એ ટ્રુ જેવું થશે. પણ જ્યારે આપણે અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખીએ, ઇટ મીન્સ કે ઓપ્શનને વેલ્યુ પણ આપવાની છે, ઇક્વલ ટુ MBA. ઓકે, તો અહીંયા એની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે. એ વેલ્યુ એટલા માટે પ્રિન્ટ થાય છે કે આપણે ઓપ્શનની વેલ્યુ વેરિયેબલમાં લીધી છે અને એ વેરિયેબલને પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. એવી જ રીતે આપણે એને મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ એક્સેપ્ટ કરાવડાવી હોય તો અહીંયા એસ્ટરિસ્ક સાઇન મૂકી શકીએ આપણે, અને પછી એક કરતાં વધારે વેલ્યુઝ પણ પાસ કરી શકીએ. ઓકે, દેટ ઇઝ અહીંયા આપણે પછી લખવું પડે વેલ્યુ ઓફ 0 yeah, that is MBA. Okay, you can see here value of 0 is MBA. એવી રીતે વેલ્યુ ઓફ 1 એટલે કે બીજો એલિમેન્ટ, તો અહીંયા આપણે બે વખત કોર્સ ઓપ્શન યુઝ કરીએ, બીજી વખત આપણે અહીંયા MCA લખીએ, તો જે બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે કે બીજી વખત ઓપ્શન યુઝ કર્યું ત્યાં વેલ્યુ શું આપી છે MCA, એ વેલ્યુ અહીંયા ડિસ્પ્લે થાય છે, બિકોઝ કે આપણે કયો એલિમેન્ટ ડિસ્પ્લે કરાવ્યો છે 1.
Okay, so in this manner we can retrieve the options. અહીંયા ફોર લૂપ મૂકી દઈએ આપણે, આ જે ફોર લૂપ છે એ રીતે અહીંયા પણ ફોર લૂપ મૂકી દીધી હોય તો બધા ઓપ્શન્સ ડિસ્પ્લે થશે. મારો કહેવાનો મતલબ કે અહીંયા આપણે આ ફોર લૂપ અહીંયા મૂકી દઈએ અને સાઇઝ ઓફ અહીંયા બ્રેકેટમાં વેલ્યુ લખી નાખીએ. ઓકે, so what will happen, it will display all the options and its values. અત્યારે બે ઓપ્શન પાસ કર્યા છે તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા $i. okay, so it will display all the options which are used and which are assigned values during issuing the command MBA and MCA. So friends, this was about the accessing the inputs, that is retrieving the arguments and its options while issuing commands. Now the another thing is prompts. It means when we are executing our command, we can ask for particular thing, like you can see here, we can call the function like this and we can also retrieve its value. Just rapidly I will show you this. અહીંયા આને આપણે કમેન્ટ આપી દઈએ છીએ, બરાબર. આનો હવે આપણે ઉપયોગ કરવો નથી અત્યારે એટલા માટે. ઓકે, હેલો, ધીસ ઇઝ માય કમાન્ડ એન્ડ વી વિલ, હવે આપણે આસ્ક ફંક્શનનો યુઝ કરી અને ક્લાયન્ટને કંઈક પૂછવું છે. સપોઝ કે આપણે ક્લાયન્ટને એનું નામ પૂછવું છે. ઓકે, જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ, $name is equal to $this and ask what is your name, અને એ જે નેમ આપે એને આપણે હેલો મેસેજ આપવો છે, હેલો $name. Let's check it. આપણો કમાન્ડ આપણે યુઝ કર્યો અને અહીંયા ઓપ્શન કાઢી નાખીએ છીએ આપણે, જરૂર નથી એટલે કમાન્ડને યુઝ કરીએ છીએ. ક્યાં એરર બતાવે છે હવે? unexpected slash this ask what is, અચ્છા ડબલ કોટ્સ અહીંયા ઓવર કરવાના રહી ગયા છે. what is your name? ચિરાગ. હેલો ચિરાગ. સો આ રીતે આપણે જ્યારે કમાન્ડ રન થતો હોય, આપણો કમાન્ડ રન થતો હોય ત્યારે આપણે કોઈક ઇનપુટ માટે પણ ક્લાયન્ટને પૂછી શકીએ. કમાન્ડના એક્ઝિક્યુશન દરમિયાન આપણે કંઈક ઇનપુટ જોતો હોય ક્લાયન્ટ પાસેથી તો આપણે મેળવી શકીએ. આસ્ક ફંક્શન છે, એવું જ એક બીજું ફંક્શન સેક્રેટ છે. સેક્રેટ ફંક્શનથી શું થાય કે અહીંયા જે ટાઈપ કર્યું હોય એ દેખાય નહીં, બરાબર ને? સેક્રેટ યાદ છે કે નહીં બધાને? જો અહીંયા હું ટાઈપ કર્યું નામને, દેખાતું નથી, હવે એન્ટર કી પ્રેસ કરી એ નામ આપણે મળી ગયું. એટલે એવા સંવેદનશીલ શબ્દો આપણે ઇનપુટ લેતા હોય, એવો ડેટા ઇનપુટ લેતા હોય જેમ કે પાસવર્ડ છે, તો આપણે આ સેક્રેટ ફંક્શનનો યુઝ કરી શકીએ. સિમિલરલી ચોઇસ ફંક્શન છે, પછી એન્ટિસિપેટ ફંક્શન છે કે જે આપણે થિયોરીમાં ડિસ્કસ કર્યું છે. ક્લાયન્ટને ઓપ્શન્સ આપવા હોય જેમાંથી એ સિલેક્ટ કરી શકે. 0 ફોર મુંબઈ, 1 ફોર દિલ્હી, 2 ફોર કલકત્તા, 3 ફોર ચેન્નઈ, એક્ઝામ્પલ. તો એ રીતે પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. આ રીતે જ તમે એ પણ અપ્લાય કરી શકો. ઓકે, સો સેક્રેટ ફંક્શન, ધેન કન્ફર્મ ફંક્શન, જેમાં તમારે ક્લાયન્ટનું કન્ફર્મેશન લેવું હોય કંઈક, એટલે કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તમે અને એ પ્રશ્નના જવાબને આધારે એનો હકારાત્મક કે નકારાત્મક જે જવાબ છે એના આધારે તમારે આગળ વધવું હોય તો તમે એ ફંક્શનનો યુઝ કરી શકો. એન્ટિસિપેટ ફંક્શન છે, ચોઇસ છે કે જેમાં તમે ક્લાયન્ટ પાસેથી ચોઇસ લઈ શકો છો. ઓકે, એન્ડ ફાઇનલી આઉટપુટ, એટલે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપવી હોય તો આપણા
કમાન્ડ વિશે, તો એ પણ આપી શકાય છે. ટેબલ ફોર્મમાં આઉટપુટ જોતું હોય, પ્રસ્તુત કરવું હોય તો એ પણ કરી શકીએ. એના માટે ટેબલ ફંક્શન છે આપણી પાસે, અને ટેબલ ફંક્શનમાં 2 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવાની થાય છે. પહેલી છે એ હેડર માટેનો એક એરે, હેડરમાં શું આવવું જોઈએ, અને બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ પણ એક એરે છે, 2 ડાયમેન્શનલ એરે, કે જેમાં તમારે જે ડેટા ડિસ્પ્લે કરવાના થતા હોય ટેબલમાં એ પાસ કરવાના છે. ઓકે, હવે બધાનું અત્યારે ડેમોન્સ્ટ્રેશન તો શક્ય નહીં બને કેમ કે સમયના અભાવે. અહીંયા હેડર્સમાં તમે જોઈ શકો છો નેમ, ઈમેલ, અને ડેટામાં આપણે 3 રો આપી છે, 1, 2 અને 3. અને નીચે આઉટપુટ તમે જોઈ શકો છો કે ટેબલ ફોર્મેટમાં આઉટપુટ પણ આવ્યું છે. ઓકે, પ્રોગ્રેસ બાર્સ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એના માટે આપણી પાસે 3 મેથડ અવેલેબલ છે ફ્રેન્ડ્સ, પ્રોગ્રેસ સ્ટાર્ટ, પ્રોગ્રેસ એડવાન્સ એન્ડ પ્રોગ્રેસ ફિનિશ. અને ઓકે, ફાઇનલી આઉટપુટ આપણે રજૂ કરી શકીએ છીએ. આનો પણ એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલો જ છે. See, it is not possible right now due to time constraint that I can show you all the functions, but still you can try all these functions on your own, and if you find any difficulties in any of the command, you can contact me, you can ask me. Let's run this command, check this command. You can see here units $units equal to 10 આપ્યા છે. પછી પ્રોગ્રેસ સ્ટાર્ટ $this output equal to $this output progress start, and there we have to pass the argument $units. It means કે જે ઇન્ક્રીમેન્ટ કે જે ફેરફાર થાય એ કેટલો થાય, યુનિટ્સ જેટલો. then we will execute a for loop for I equal to 0, I less than 10, $i less than 10. 100 સુધી ચલાવવું છે અને 10નો ફેરફાર થશે એટલે 10 વખત ચલાવશું આપણે I પ્લસ પ્લસ, and inside the for loop we will make this execution to be sleep for 1 second, and madam 5 મિનિટ કેમ કે જિગ્નેશ સર. ઓકે, sleep, and then $this output and પ્રોગ્રેસ એડવાન્સ. લૂપની અંદર દર વખતે એડવાન્સ થશે. કેટલો એડવાન્સ થશે? જેટલા યુનિટ્સ આપણે અહીંયા પાસ કર્યા છે એટલા યુનિટ્સ પાસ કર્યા છે આપણે 10. ઓકે, આ રીતે 10 વખત લૂપ ચાલશે, અને ફાઇનલી લૂપ પૂરી થઈ ગયા પછી ધીસ એન્ડ પ્રોગ્રેસ, ધીસ આઉટપુટ એન્ડ પ્રોગ્રેસ finish. Okay, and finally we can display some statement like process over or anything else. Okay, so let's try this. You can see પ્રોસેસ થઈ રહી છે, અને દર 2 ઇટરેશનની વચ્ચે 1 સેકન્ડનો વિરામ લે છે સ્લીપ ફંક્શનને કારણે. એટલે આ તો જસ્ટ આપણે ટેસ્ટિંગ માટે, ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે આવી રીતે કર્યું છે. બાકી આ દર 2 એક્ઝિક્યુશનની વચ્ચે કંઈક પ્રોસેસ આપણી થતી હોય, કંઈક આપણો કોડ રન થતો હોય, એનું આઉટપુટ અહીંયા બતાવતા હોય, આપણે ન બતાવતા હોય તો એની અસર બતાવતા હોય. એટલે કે અહીંયા જે 10%, 20%, 30% એવું લખ્યું છે એની વચ્ચે ઘણું બધું બીજું કામ થતું હોય, અને એના કારણે જ આપણે આવી રીતે ક્લાયન્ટને દર્શાવીએ છીએ. ઓકે, and the last thing was calling code in normal code. એ પણ તમને મેં બતાવેલું કે આર્ટિઝન કોલ છે એના દ્વારા તમે PHPના બીજા કોઈ કોડમાંથી તમારા કરંટ કોડને, કરંટ કમાન્ડને રન કરાવી શકો. Okay, it is also possible. See, you have to try this on your own. Okay, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે V4U URL માટે
આ કમાન્ડને કોલ કરાવ્યો છે njs:test, તો એ આપણે પણ કરી શકીએ. આપણા રાઉટ્સમાં જઈ અને આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ અને ત્યાં આપણે આ વસ્તુ લખી શકીએ, આર્ટિઝન કોલ njs:test. આપણા કમાન્ડનું નામ જે njs:command છે એ આપણે અહીંયા રન કરાવી શકીએ અને બીજા આર્ટિઝન કમાન્ડમાંથી પણ આપણે એને કોલ કરી શકીએ. બરાબર, જેમ કે અહીંયા તમે જો ધીસ કોલ njs:test. ઓકે, આ બીજો કમાન્ડ છે કે જેને આપણે njs:v4u કમાન્ડમાંથી કોલ કર્યો છે અને આર્ગ્યુમેન્ટ પણ પાસ કરી છે. ઓકે, સો just try all these things on your own. If you find any difficulties, if you have any doubts, you can ask me and we will see again. તમારે હજી પણ જો તમને કહું છું કે આ જે વસ્તુનું ડેમો નથી આપ્યું, બરાબર, જે વસ્તુ બાકી રહી ગઈ આમાં માય કમાન્ડ કસ્ટમ કમાન્ડમાં, બરાબર, એ તમે જાતે પણ કરી શકો. આપણે આટલું કર્યું પછી અને છતાં પણ તમને આમાં કંઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો તમે મને પૂછી શકો. તમને એવું લાગતું હોય કે આપણે એ પણ વસ્તુ આમાં ટ્રાય કરવી છે, એક કમાન્ડને બીજા કમાન્ડમાં કઈ રીતે એક્સેસ કરવો જે બતાવેલું છે, તો એ પણ કરશું. અને ફટાફટ તમને હું અહીંયા ટિંકર કમાન્ડ બતાવી દઉં. php આર્ટિઝન અને ટિંકર આટલું લખીએ આપણે, પછી એન્ટર મારીએ એટલે જો એક આખો શેલ ઓપન થઈ ગયો. ત્યાં ને ત્યાં દેખાય છે 3 પહેલાં ગ્રેટર દેનની સાઇન એવી છે અને ત્યાં તમે હવે ટિંકરના કમાન્ડ્સ રન કરાવી શકો. સી, ટિંકર ઇઝ નોટ ઇન અવર સિલેબસ, બટ ટિંકર એક આખું સાઈ શેલ નામનો એક સેલ છે, એના ઉપર આધારિત છે. એટલે સાઈ શેલના જે કમાન્ડ્સ છે એ તમે અહીંયા લખી શકો. બરાબર, એટલે એ તમને જો આ ટિંકરનો યુઝ કરવો હોય, તમારે આ શેલનો યુઝ કરવો હોય, શેલ વિન્ડોનો, તો તમારે એના કમાન્ડ્સ જાણવા જોઈએ. સિમ્પલ વસ્તુ તો થાય છે, જેમ કે 5 + 4 તમે લખો તો રિઝલ્ટ આવે છે 10 × 5 લખો, ઇટ વિલ ગીવ રિઝલ્ટ. If you want to print date, you can write like this, it will show the current date, whatever. Okay, so these things are possible, and for Tinker આખું એક એનું ડોક્યુમેન્ટેશન છે, કયા કયા કમાન્ડ્સ એમાં અવેલેબલ છે એ તમને ઓનલાઈન મળી શકે. અને GitHub ઉપર પણ આ એનું આખું ડોક્યુમેન્ટેશન અવેલેબલ છે અને એના જે પેકેજીસ છે એ પણ અવેલેબલ છે કે જેના દ્વારા તમે એના અલગ અલગ કમાન્ડ્સ ક્યાં ક્યાં છે. બીજી એક વાત કહું કે તમે જ્યારે લારવેલમાં પ્રોજેક્ટ ડેવલપ કરતા હોય, તમે તમારું કોઈ પ્રોજેક્ટ બનાવતા હોય, કોઈ વેબ પેજ બનાવતા હશો, એમાં તમે જે લારવેલનો કોડ લખ્યો છે, ઘણી વખત આપણે એવું થાય કે આ કોડ મેં પેજમાં લખ્યો છે, એ આપણે જોઈએ એ પ્રમાણે આઉટપુટ આપશે કે નહીં. એટલે જ્યારે બ્રાઉઝર સિવાયની વાત થતી હોય, સી, આઉટપુટ કેવું આપશે એ તો બ્રાઉઝરમાં જ ચેક કરવું પડે, પણ ઘણો કોડ આપણો બિઝનેસ લોજિક હશે. બિઝનેસ લોજિક, તો બિઝનેસ લોજિક એટલે કે ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી, ડેટાબેઝમાંથી ડેટા ફેચ કરવા, નવું ટેબલ ક્રિએટ કરવું, નવો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવો, કેલ્ક્યુલેશન કરવું, બરાબર. તો એવા કોડને આપણે સપોઝ કે ટેસ્ટ કરવો છે, તો એ બ્રાઉઝરમાં જ ટેસ્ટ કરવો એવું જરૂરી નથી. એ કોડને આપણે ટિંકરમાં પણ, અહીંયા ટિંકરમાં એ જ કોડ કે જે તમે તમારા વ્યૂમાં અથવા તમે કંટ્રોલરમાં લખ્યો છે પ્રોસેસિંગ માટેનો કોડ, એ કોડ ડાયરેક્ટ અહીંયા લખી અને એને રન કરાવી શકો, ટેસ્ટિંગ કરી શકો. અહીંયા તમને એનું આઉટપુટ પણ આવશે. લારવેલનો જે કોડ છે એની વાત કરું છું, બરાબર. જે વસ્તુ તમે શો કરાવો છો બ્રાઉઝરમાં એ તો બ્રાઉઝરમાં જ શો થશે, પણ બિઝનેસ લોજિકનું ટેસ્ટિંગ કરવું હોય તો એના માટે પણ આ એક સરસ મજાનું મેકેનિઝમ, માધ્યમ છે કે જ્યાં આપણે આપણા કોડને ટેસ્ટ કરી શકીએ. ઓકે, સો has anybody any doubt? Friends,